Government Online School. Dear student, how are you? I hope that you are safe and sound and you are staying at your residence for your safety and due to COVID-19. Dear student, those who are grade 8, today's class only for you. I'm going to take another new class. Those who are student of grade 8 and English first paper, unit 1, lesson 2. And dear student, firstly I will talk about your English first paper. Your English first paper, that's mean you are student of grade 8, you have to take for only English. There is no first paper, there is no second paper separately, but English, and that designed 100 marks and 45 from first paper and 25 from second paper and 30 from writing skill. And I think that every skills, if you want to give the correct answer according to at least 45 marks, you have to know vocabulary. And I am emphasizing on vocabulary. You will try to understand and you will try to memorize the vocabulary. Only vocabulary helps you to understand the topic, because your question, that's mean answer no one, or MCQ type question and 4 alternative question, you have to select one. But if you don't know the meaning, actual meaning and English meaning, you will not be able to give the correct answer. So I tell you that you try to learn, you try to understand, you try to memorize the vocabulary from your dictionary, okay? And otherwise it's not possible for you to understand. Firstly, I'm going to write down some vocabulary from your lesson, and I hope that you will try to write down if you are connected at this moment, and if you connect after later, that's mean after concluding the live session, you can write down. Okay, now I'm going to write down some vocabulary from your textbook. Vocabulary. First, quilt. Quilt, লেপ অথবা কাঁথা, and English meaning a heavy and comfortable, heavy and comfortable cover made of cotton and cloth. Understand? And then artistic, অর্থাৎ কি শৈল্পিক, দৃষ্টিনন্দন, শৈল্পিক, that's mean skillfully, and skillfully and attractively made. And then commercially, অর্থাৎ বাণিজ্যিকভাবে, for the purpose of business.
for the purpose of business, and then traditional. ঐতিহ্যবাহী, existing, in or as a part of tradition, as a part of tradition, and then demand. অর্থাৎ হলো চাহিদা, a need for something, a need for something. Then I will write down more vocabulary. Dear student, again I would reply and I would repeat: quilt, lap or katha, a heavy and comfortable cover made of cotton and cloth, artistic, showilpic, skillfully and attractively made, commercially, বাণিজ্যিকভাবে, for the purpose of business, traditional, ঐতিহ্যবাহী, existing in or as a part of tradition, demand, চাহিদা, a need for something. Then I will write kind, ধরন অথবা রকম, a group with similar, a group with similar characteristics. Characteristics. Then craft, কলা কৌশল, ক্রাফট অর্থ হলো কলা কৌশল, an activity involving skill in making things by hand. অর্থাৎ যে কাজগুলি হাতের কলা কৌশলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, ক্রাফট। তারপর ইন্ডিজেনাস, দেশীয় অথবা স্বদেশী বা দেশজ, aboriginal, aboriginal,
তারপর প্র্যাকটিস, চর্চা করা বা অনুশীলন করা। perform or exercise. Okay, dear student, and another word, expensive. ব্যয়বহুল, অর্থাৎ অনেক দামি, ব্যয়বহুল বা দামি। মিনিংটা হলো কস্টিং a lot of money. Okay, dear student, again now I am going to repeat it. Kind, ধরন বা রকম, a group with similar characteristics, craft কলাকৌশল, and activity involving skill in making things by hand. Indigenous, দেশীয় বা দেশজ, aboriginal, practice, চর্চা করা বা অনুশীলন করা, perform or exercise, expensive, costing a lot of money. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি আশা করব এই ভোকাবুলারিগুলো তোমরা লিখে নেবে। তো এখন আমি তোমাদের ওই যে প্যাসেজটি সেটি একটু রিড আউট করবো এবং সেখান থেকে কিছু জিনিস বলবো। আরেকটি জিনিস হলো, ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইউ উইল ট্রাই টু রিড দ্য টপিক লাউডলি, উচ্চ স্বরে পড়বে। ইফ ইউ রিড দ্য টপিক লাউডলি, দ্যাট হেল্পস টু ডেভেলপ ইউর রিডিং স্কিল, অ্যান্ড নেক্সট ইট হেল্পস টু develop your speaking skills. Okay, ফার্স্টলি এখানে একটি ছবি দেওয়া আছে, যে কি নিচে প্রশ্ন আছে, হোয়াট ডু ইউ সি ইন দ্য পিকচার, হোয়াট ইজ ইট কল্ড, হ্যাভ ইউ সিন ইট বিফোর, হোয়ার, হোয়াট ডু ইউ ডু উইথ ইট। তুমি চেষ্টা করবে এগুলির উত্তরগুলিকে ফাইন্ড আউট করার জন্য। নাও read the text to know about Nokshi Kantha or Katha. Nokshi Kantha is a kind of embroidered quilt. এটি একটি কি এমব্রয়ডার্ড অর্থাৎ সুই সুতা দিয়ে কারুকাজ করা একটি কাঁথা। The name was taken from Bangla word নকশা, which means artistic pattern, যার বাংলা অর্থ দ্বারাই কি এটা একটি শৈল্পিক বা কারুকাজ মণ্ডলিত একটি কাজ, এবং বাংলা শব্দ নকশা থেকে নেওয়া হয়েছে শব্দটি। ইটস এ কাইন্ড অফ ট্র্যাডিশনাল ক্রাফট অ্যান্ড ইজ সাইড টু বি ইন্ডিজেনাস টু বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন ইন্ডিয়া। এটা বলা হয়ে থাকে এটা এক ধরনের কাঁথা, যেটা বাংলাদেশ এবং কি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চলগুলোতেই কি এটার ব্যবহার বা এটার প্রচলন রয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। The craft has been practiced in rural Bengal for centuries. এবং এই কাঁথাটির ব্যবহার বা এই কাঁথাটির যে ব্যবহার বা এই কাঁথাটির কাজ করার চর্চা সেটিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই কিন্তু কি আমাদের এই বাংলাদেশ বা আমাদের এই অংশে কিন্তু কি চলতেছে। The name Nokshi Kantha became popular after poet Josimuddin poem Nokshi Kathar Mart was published in 1929. যে এই কবি জসিমুদ্দিন কর্তৃক যে লিখিত নকশি কাঁথার মাঠ এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর, অর্থাৎ 1929 সালে সেটি প্রকাশিত হয়। এটি হওয়ার পর এই নকশি কাঁথাটা আরও কি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর এই নকশি কাঁথার মূল কাহিনীটি হলো আমাদের গফরগাঁওকে কেন্দ্র করে পল্লীকবি জসিমুদ্দিন যখন এটি লিখেন তখন ওই মুহূর্তে তিনি গফরগাঁও অবস্থান করেছিলেন। আমি যতদূর জানি 6 বছর তিনি গফরগাঁও ছিলেন, এবং সেই সূত্র ধরেই কিন্তু কি এই কাব্যগ্রন্থটি লেখা, এবং এটি একটি রোমান্টিক কাব্য, এবং সেখানেও এই নকশি কাঁথা সম্পর্কে তিনি তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে কিন্তু কি সেটার খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ে
এবং বিশ্বের অনেক প্রায় 20 থেকে 30টি ভাষায় এই কাব্যগ্রন্থটি অনুদিত হয়, যার ফলে কি এটির বহির্বিশ্বেও এটা সম্পর্কে কিন্তু কি জেনে যায়। যারা এই কাব্যগ্রন্থটি ভালো করে পড়েছে তারা এটা সম্পর্কে জানে, যার কারণে এই অংশটি এখানে যুক্ত করা হয়েছে যে কি জসীমউদ্দিনের ওই কাব্যগ্রন্থটি লেখার পরেই কি হয়ে যায়, যেটার আরও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ট্র্যাডিশনাল কান্থাস আর মেড ফর ফ্যামিলি ইউজ, ঐতিহ্যবাহী যে কাঁথাগুলি এগুলো সাধারণত কি পরিবারের ব্যবহারের জন্য কি করা হয়, তৈরি করা হয়। ওল্ড অর নিউ ক্লথ আর থ্রেড আর ইউজ টু মেক দিস কুইলস, নতুন এবং পুরাতন কাঁথার সমন্বয়ে, অর্থাৎ কি নতুন এবং পুরাতন, অর্থাৎ কি যে এটার সমন্বয় করা হয়, একটা অংশ নিচে থাকে একটা উপরে থাকে, আবার মাঝখানে একটা অংশ থাকে। তারপর প্রথম অবস্থাটি কিন্তু কি 4 পাশ ছিলানো হয় এবং সেটাকে টানা দেওয়া হয়। তারপর আস্তে আস্তে সেটা কি করা হয়, একের পর এক এটার পর সুই সুতা দিয়ে কি শিলি করা হয়। তারপর ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া অ্যান্ড যশোর আর মোস্ট ফেমাস ফর দিস ক্রাফট। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া অ্যান্ড যশোর এই কাঁথাটার জন্য কি বিশেষভাবে খুবই নাম করা এবং কি উল্লেখযোগ্য। আমাদের দিকে জামালপুরের কাঁথা সেটাও খুব নাম করা এবং শুনেছি এবং দেখেওছি। তারপর কি নাও ইট ইজ প্রডিউসড কমার্শিয়ালি, কিন্তু এখন সেটাকে বাণিজ্যিকভাবে চলে গেছে। এটা আগে ছিল কি প্রত্যেকটা পরিবারই তৈরি করতে, বিশেষ করে গ্রামীণ ফ্যামিলিতে। এখন সেটা আস্তে আস্তে কি হয়ে গেছে যে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে, এর মানে কি যে অনেকে এটার চাহিদা বা কেনার জন্য আগ্রহ বাড়াচ্ছে। ইউ ক্যান ফাইন্ড দেম ইন মেনি এক্সপেন্সিভ হ্যান্ডিক্রাফট শপস ইন সিটিজ, তুমি এটাকে শহরের নামি দামি যে ব্যয়বহুল বা দামি যে দোকানগুলি আছে বা শোরুমগুলি আছে সেগুলিতে পাবে। দ্য কুইলস আর নাও ইন গ্রেট ডিমান্ড বিকজ অফ দ্য কালারফুল প্যাটার্নস অ্যান্ড ডিজাইনস এমব্রয়ডার্ড অন দেম, এবং এটার আরও বেশি শৈল্পিক কারুকাজ এবং কি বিভিন্ন রকমের হওয়ার ফলে সেটার কি চাহিদা আরও বেড়ে গিয়েছে। তো দেখা যাচ্ছে যে কি মানুষ একসময় যে জিনিসগুলো শখের বশবর্তী হয়ে কাজগুলি করতো, সেটা কি আধুনিক জামানায় এসে সেটার কিন্তু দাম বা চাহিদা বেড়ে গিয়েছে এবং সেটার মধ্যে এখন বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করা হয়, নকশা করা হয়, যার কারণে কি হয় যে শহরে যারা থাকে বা যারা এটা কখনো দেখে নেয় তখন এটাও তাদের প্রতি একটা আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে এবং কি এটা একটা ভালো লক্ষণ। এর মাধ্যমে অনেকের কি কর্মসংস্থানের তৈরি হচ্ছে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি গল্পটি বুঝতে পেরেছ এবং এটা আমি বাংলা এবং ইংলিশ দুটোতেই ট্রান্সলেট করে দিলাম। বাট তোমার পরীক্ষায় কিন্তু কি ইংলিশ অপশানটা বেশি থাকবে, অর্থাৎ কি ইংলিশে এমসিকিউ থাকবে, সেটা তোমার রপ্ত করতে হবে, বুঝতে হবে। আগে গল্পটা ভালো করে বুঝতে হবে এবং প্রত্যেকটা গল্পের ওয়ার্ডগুলি ইংলিশে শেখার চেষ্টা করবে। আবারও বলছি, আদারওয়াইজ কিন্তু কি ইউ ক্যান নট গিভ দ্য কারেক্ট আনসার প্রপারলি ইফ ইউ আর আনএবল টু গিভ, বিকজ ইফ ইউ ক্যান বাট mostly if you memorize the model question then it's possible, but it's not suitable for you and you cannot learn it very properly, but you have to emphasize on to learn vocabulary. Complete the sentences with clues given, there are more words than necessary. এখানে একটি শূন্যস্থান রয়েছে যে এখানে কি প্রয়োজনের থেকেও বেশি ক্লু দেওয়া আছে, মানে সূত্র বেশি দেওয়া আছে। সেখানে কি করতে হবে, ওয়ার্ডগুলি কি আমাদের অর্থাৎ তুমি বসিয়ে পূরণ করবে। আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি। নকশিকাঁথা মিন্স আর্টিস্টিক কি হইতে পারে। দ্য নেম ওয়াজ টেকেন ফ্রম এ ব্লাঙ্ক অর্থাৎ ড্যাশ ওয়ার্ড ড্যাশ। দ্য আর্ট হ্যাজ বিন প্র্যাকটিসড ড্যাশ বেঙ্গল ফর। নকশিকাঁথা আর নাও সোল্ড ইন ড্যাশ। নকশিকাঁথাস আর গ্রেট ডিমান্ড বিকজ অফ দেয়ার কালারফুল ড্যাশ and dash. নকশিকাঁথাস আর কাইন্ড অফ ড্যাশ কি হইতে পারে একটু চিন্তা করো, তারপর তুমি কি খাতায় তুলে লিখবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি এই জিনিসটা একটু বোর্ডে লিখে দিচ্ছি, খেয়াল করো। যে কি প্রথমে আছে নকশিকাঁথা মিন্স, নকশিকাঁথা নকশিকাঁথা মিন্স, নকশিকাঁথা বলতে কি বোঝায়? নকশিকাঁথা মিন্স কি
artistic pattern means artistic pattern. তারপর the name was taken from, the name was taken from, the name was taken from a কি হতে পারে Bengali word, Bengali word, Bengali word কি নকশা, NAKSA সে নকশা। তারপর the art has been practiced in, the art has been practiced in, the art has been practiced in rural Bengal, rural Bengal for, rural Bengal for কি হতে পারে rural Bengal for years। তারপর 4 নম্বর কি নকশি কাঁথাস আর নাও, নকশি কান্থাস are now sold in, sold in এটি বিক্রি করা হয় কি ধরনের দোকানে, এখানে একটি ওয়ার্ড আছে কি ফ্যাশন শপস, এখানে একটি শব্দ আছে ফ্যাশনস, ফ্যাশনস শপস। তারপর নাম্বার 5 নকশি কাঁথাস আর ইন গ্রেট ডিমান্ড, আর great demand, great demand because of their, because of their colorful, colorful colorful patterns, and designs, colorful patterns and designs। তারপর 6 নাম্বার অর্থাৎ নাম্বার 6 নকশি কান্থাস আর এ কাইন্ড অফ, নকশি কান্থাস আর এ কাইন্ড অফ, are a kind of art, নকশিকান্তাস are now are a kind of art, এটি একটা কি শিল্প। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। আবারও বলছি বেশি করে শব্দার্থ শিখবে আর এই গল্পটি কমপক্ষে
মিনিমাম 5 বার লাউড ভয়েসে পড়বে, এতে তোমার সাউন্ড ক্লিয়ার হবে। তো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফিজ।